Namaste dear learners. In this video session we will discuss the English teacher novel which is prescribed for BA 4th semester Basic English, Channamma University, Belagavi. As you know, the English teacher novel is written by R.K. Narayan, one of the best known Indian English novelists. And I am Basavaraj Bidgi, Assistant Professor of English, GFGC, Yeragatti. Today we will discuss Chapter 2, Session 3. In Chapter 2, Session 2, we have discussed how Krishna and Susila spend their time in their new house and how loving they are and how the child plays games and how Susila waits for the arrival of Krishna working in the garden, looking at the road in which Krishna would come. In this session, we will discuss how their financial matters were panning out. And in this session, we will discuss how Susila was a good financer. And before the arrival of Susila, after getting his salary, Krishna would spend all his money when he approaches middle of the month, and at the end of the month he would be without any money to spend on anything. That's how he was spending his life until Susila came to Malgudi. ಸುಶೀಲಾ ಮಾಲ್ಗುಡಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತನಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು, ಪಗಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಉಳಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಸುಶೀಲಾ ಬಂದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, on the first of every month when he gets his salary, Krishna would come home, hand over 100 rupees in the hands of ಸುಶೀಲಾ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ತಂದು ಅವಳ ಕೈಯೊಳಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದ. those 100 rupees would be put in an envelope and he would hand over that money to Susila. Now, after the arrival of Susila has become cash keeper of Krishna, and she was very excellent accountant because in her hands 100 rupee seemed to be 200 rupees. ಸುಶೀಲಾಳ ಕೈಯೊಳಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. and he also says when he handled his finances independently before the arrival of Susila, after he would make some savings and payments, and then he would pay for whatever caught his eyes and paid off anyone who approached him. ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಬಿ ವಿದೌಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 days ಆಫ್ ಅ ಮಂತ್. ನೌ all the financial things are in the hands of ಸುಶೀಲಾ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ದುಡ್ಡಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಅವಳೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ now they are able to save more money than his bachelor life, and she would keep the account of every single rupee. Susila would keep the account of every single rupee perfectly, and she would keep that 100 rupees in her almirah. ಅವಳು ತನ್ನ ಟ್ರೆಜರಿಯಲ್ಲಿ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. and she would give him money whenever he wants. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಲ್ಸ್.
And this is the reason why Krishna says Susila is a perfect financier of his home, and she would be looking after all the things, all the financial things, and she would keep the account of every paisa they spend in her old diary ಆಫ್ 4 years. 4 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಡೈರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅವಳದು. ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಢಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಲು. At the beginning of every month, both of them would sit on Krishna's table. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇ ವುಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಮಂತ್ಲಿ ಬಜೆಟ್. ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ರಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿ ವುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ the articles which are needed for their home, and she would write down she would make a complete list from rice to mustard. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಏನೇನು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. she would say, Krishna, I have written down the precise quantity, don't change anything as you did once. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಾನು ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಲಿಸ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನೀನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ went to a shop called National Provisional Store, and the shopkeeper did not have Bengal gram. ಬೆಂಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಳೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೇಳೆಗಳು ಆ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇದ್ದದ್ದರ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಮಾಲೀಕ, ಏನು ಬೆಂಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮನ್ನು ಅದರ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸುಶೀಲಾ had quarreled with Krishna, and every month she would remember him not to change a single thing in her list. ಅವಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಆರ್ಡರನ್ನು ಸುಶೀಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ why she is complaining about National Provisional Store? Because he has given more jaggery, and he has reduced the weight of Bengal gram. But it was done with the permission of Krishna, but Sushila was not happy with the alterations that were made to her list. And when Krishna came back home, she got angry over him and the National Provisional Store owner. She starts quarreling with ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್, ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್? ಅವನು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ? ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಸಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹರ್ ಫೇಸ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್. ಅವಳು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ, ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇನಫ್. ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೇಳೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ he reduced the quantity of Bengal gram and increased the quantity of jaggery. He said, but she says, if he hasn't got a simple thing like Bengal gram, what sort of a shop has he? ಅವನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾಳೆ. ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್. ಕೃಷ್ಣ ರೇಸ್ಡ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಅವನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀನೇ ಬಂದು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಶೀಲಾ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆನ್ ಮೀ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯು.
and the shop owner who has changed the list which was prepared by me, but now you are getting angry over me. Is that correct? She asked Krishna. And he went into Krishna goes into his room and sits on his chair, his reclining chair, and she would come there. And when she came, she is holding the sugar packet in her hand. ಒಂದು ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚೀಲವನ್ನು, ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓನರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಸಿ ಸೇಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ದಟ್ NPS ಓನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಕ್ಕರೆಯ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೀಟೆಡ್ ಆನ್ ಯು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೀನು ಆ NPS ಓನರ್ ನಿನಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಿ ವುಡ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹರ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸುಶೀಲಳಿಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಬೈದಾಗ ಸುಶೀಲಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ಪಿಯರ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಸಿಟ್ಟಾಗೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ಹೂ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್? ಟೆಲ್ ಮೀ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅದನ್ನಾದರೂ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸುಶೀಲಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸಿ ಸೇಸ್, ಐ ರೋಟ್ ಫಾರ್ 2 measures ಆಫ್ ಶುಗರ್. ನಾನು 2 kg ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ದ NPS ಓನರ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 1.5 measure ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೀಟೆಡ್ ಆನ್ ಯು. ಸಿ ಸೇಸ್ ಹಿಮ್. Then Krishna becomes angry and he asks, how have you measured the sugar? ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Then she says, I have a tumbler with me. I have a old tumbler with me which is given me by my mother-in-law, and I measured in it and it shows only 1.5 measure. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸೇರಿದೆ. ಟಂಬ್ಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇರ್. ಹಳೆಯ ಸೇರಿದೆ. ಆ ಸೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ 1.5 kg ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 2 kg ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ದ NPS ಓನರ್. ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀ ಸೇಸ್ ಹೀ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಮೆಜರ್ ವಿತ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಟಂಬ್ಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲೆಸ್ ಮೆಜರ್ ಇನ್ ಶುಗರ್, ಹೀ ವುಡ್ ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಶೀಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಓಲ್ಡ್ ಟಂಬ್ಲರ್. ಅವಳು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಸೇರನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸೇಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮೆಜರ್. ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಸೇರಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಸೇಸ್, ಈವನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುಶೀಲಾ ಸೇಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಮದರ್ and she measured all the things with this old tumbler only, and she said me that it is the correct measure. ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Now we will see how the legacy of mother-in-law has influenced the daughter-in-law. Krishna remembers how his mother used that old tumbler to measure everything. His mother would measure oil, sugar, gram, rice and milk from that old tumbler only. ಅವನ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದೇ ಹಳೆಯ ಶೇರಿನಿಂದನೇ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವುಡ್ ಕ್ವಾರೆಲ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಓವರ್ ದ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್. ಅವನ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಎದಕ್ಕಾಗಿ? ಅವಳ ಸೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಮದರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ತಾಯಿ ನಂಬ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಶೀಲಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇವನ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಮೆಜರ್. ಅವಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು, ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಶೀಲಾ ವುಡ್ ಸೇ, ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಮದರ್ ವುಡ್ ಸೇ, ಇವನ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಟಂಬ್ಲರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಿ ವುಡ್ ಸೇ. And his mother used the same tumbler for weighing too, placing it for weight in the scale pan, declaring that the curious thing about the vessel was that by weight too it was exactly half seer. ಅವನ ತಾಯಿ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಟಂಬ್ಲರನ್ನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಹಳೆಯ ಋಷಿ ಮುನಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ತಾಯಿ ನಂಬಿರ್ತಾಳೆ. His mother would carry the old tumbler wherever she goes. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅದೇ ಹಳೆ ಟಂಬ್ಲರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೀಸ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ಟು ಸುಶೀಲಾ, ಥ್ರೋ ಅವೇ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಟಂಬ್ಲರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್. ನಿನ್ನ ಹಳೆಯ ಸೇರೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕು ಅಂತ ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಸುಶೀಲಾ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟ್. ಅವಳು ಏನು ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸೇಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಸೋ ಲೌಡ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ನೀನು, ಮಗು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೇನೆ ಏನು ಆವಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಮ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಹರ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತು ಕರೀತಾನೆ, ಅವಳನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಸೋ. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಸುಶೀಲಾ. ಸಿ ಹರ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿನೆಸ್ ಓವರ್ NPS ಓನರ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅವಳಿಗೆ NPS ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓನರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಸೇಸ್, ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಥೀಪ್. ಅವ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಿ ಸೇಸ್. ದ ಸೂನರ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಬೆಟರ್. ಅವನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆ ಶಾಪನ್ನು, ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಸಿ ಸೇಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಎನಾಯ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಹಿ ಸೇಸ್, ಐ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋ ಹಿಮ್, ಐ ನೋ ಹಿಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ and he is an honest man and all the people in Malgudi recommend the national provisional store to purchase kirani. Krishna says to ಸುಶೀಲಾ. ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಇಲ್ಲ, ಈ ಊರಿನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರನ್ನೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸೇಸ್, the owner of the shop is very good, he is talkative and he doesn't cheat me ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ she says, what is the use of going all the way to the south extension by hiring a cart. ಒಂದು ಚಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಟಾಂಗಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೌತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೈತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ಕನ್ವಿನ್ಸಸ್ ಕೃಷ್ಣ.
and then Krishna also succumbs to the demand of ಸುಶೀಲಾ. ಸುಶೀಲಾಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೋಲ್ತಾನೆ. ಸೋತು ಹೀ ಚೇಂಜಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫಾರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್. ಅದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ after some time, however, Sushila convinced Krishna to change the shop. And after some time, Krishna followed Sushila to the storeroom. Storeroomಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ he wants to console her and says, if jaggery is more, I will return it tomorrow ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಾಗರಿ ಬೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡ ಅಂತ ಸುಶೀಲಾನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಇದು ಡಬ್ಬಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಇರುವೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಟನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರುವೆಗಳಾಗಿ ಆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಇವಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಬೆಲ್ಲದ ಡಬ್ಬಿ ಇರುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಜಾಗರಿ, ಬಟ್ ಸಿ ಸೇಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಶಾಪ್. ನಾವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನೇ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ finally they changed from NPS to cooperative society. Then now we will see how Sushila would prepare the list of the articles which are to be purchased from the shop. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ವುಡ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಆ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ NPS ಅಂಗಡಿಯವನ ಜೊತೆ ಆ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಶೀಲಾ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಶಾಪ್, ಸಿ ವುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಏನಂತ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವಸ್ತು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ಕನ್ವಿನ್ಸಸ್ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸುಶೀಲಾ perfectly, and he would not make any change in the list, any alteration in the list. Rather, if the stuff is not there in the shop, ಆ ವಸ್ತು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಸಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ತಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ and every quantity was conceived with the correct idea as to how long it should last. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟೇ ಅವಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹೆಚ್ಚೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ he says. There were over 2 dozen different articles to be indented, and she listed them with foresight and calculation. She would make calculation in using ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸುಶೀಲಾಸ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ NPS, Sushila becomes happy because she is satisfied with the service of cooperative society, and she expresses her admiration for the cooperative society owner, and she would say Krishna that this month the rate has been slightly decreased. ಈ ತಿಂಗಳು
ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿವೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಹೋಮ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ. ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪನ್ನು ತಂದಾಗ. ಐ ಲವ್ ಟು ಸಿ ಹರ್ ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೈ. ಅವಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುಶೀಲಾ ವೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಶಾಪ್ ಸಿ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ರುಪೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಂಜನ್ನು, ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೆನ್ ಸಿ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಹರ್ ಪೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ she would give 8 annas to the coolie who would carry the stuffs to her home. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಕೂಲಿಗೆ 8 ಆನೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ಹರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಕೂಲಿ ಆರ್ ಗಿವ್ಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದ ಕೂಲಿ, ಸಿ ವುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ವಿದೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ರೈಸ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಕಿಯ ಚೀಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿಡಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ರೈಸ್ ಸ್ಯಾಕ್, ಆ ಅಕ್ಕಿಯ ಚೀಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಡ್ರಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಮುಂದೆ ಅವೇನಾದರೂ ಅಕ್ಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸುಶೀಲಾ ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಲೇಜಿನೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ನಿನಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ 12 ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ಲು. ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಬ್ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಸ್ತು ಯಾವ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಬ್ಬಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾಪ್ ಸಿ ವುಡ್ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟೈನರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗನೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವುಡ್ ಮೆಜರ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮಂತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಸ್. ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಓವರ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಡೇ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಹೆಚ್ಚೂ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ಸ್, ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್. ಆ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ತಿಂಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಯಾವ ತಿಂಗಳ ಯಾವ ದಿನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಕಂಟೈನರ್ಗಳು, ಆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸೇಸ್ ಸುಶೀಲಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನ್ ಐ ಆಫ್ ಅ ಟೆಕ್ನೀಸಿಯನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಂತ್ ಅಹೆಡ್. ಮುಂದಿನ ಈ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಐಡಿಯಾಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನ್ ಐ ಆಫ್ ಅ ಟೆಕ್ನೀಸಿಯನ್. ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಸುಶೀಲಾ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಒಬ್ಬಳು ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಮುದುಕಿ
ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲ್ಗುಡಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸೇಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಮದರ್, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಆ ಮುದುಕಿ ಮಾಲ್ಗುಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ಆಲ್ ವೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿ ವಾಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ಸುಶೀಲಾ ವಾಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ until the old lady come from the village who was sent by my mother to help Sushila in the kitchen in the housework. ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಮುದುಕಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಮುದುಕಿಯನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ಲು. ಆ ಮುದುಕಿ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.